उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो नंद जुमे मुबारक औरज़ दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन क़रअ सूरतल कहफ़ यौमल जुमअ अज़ाअ लहू मिनन नूरि मा बैनल जुमुअतैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैनादा टोली दुनिया की रिश्ती ने सादिक और मसदूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई। दवाड़ो जिहानो सरदार फरमाई मन क़रअ सूरतल कहफ़ यौमल जुमुअ सोक चिद जुमे पौरस द सूरतुल कहफ़ तिलावत द जुमे पौरस सूरह कहफ़ उलवली अज़ाअ लहू मिनन नूरि मा बैनल जुमुअतैन द यवी जुमे नवाल द बली जुमे पूरे ब मखे त यौ रना वलाड़ी द यवी जुमे नवाल बली जुमे पूरे ब मखे त यौ नूरी रणावी द फितनो दवर देव टेम पटेम पितनी राउजी न चे सोग द सूरह कहफ़ तिलावत उकिन द यवी जुमे नवाल बली जुमे पूरे ब मखे त यौ नूरी अगी नूर पवजब अल्लाह हिफाजत की डेरी फितनी रावतो वालदी और डेरी फितनी रवतली नचे द जुमे पौरस बांदी द सूरतुल कहफ़ तिलावत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौरस सहाबा किराम तो फरमाइल इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास पदे खल्क़ो के बाज़ खलक द अल्लाह अहल दे मखदज मक्का की इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास बाज़ खलक द अल्लाह अहल दे चागी ता अहलुल्लाह वेले की नो क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम तपोसो को द अल्लाह हबीब दा अहलुल्लाह सूख दी प मखदज मका अहलुल्लाह सूख दी अल्लाह वाल सूख दी मुंग बा अहलुल्लाह संग पीजनु ची प मखदज मका अल्लाह वाल सूख वे अहलुल कुरआन हम अहलुल्लाह द कुरान खावंदान दा अहलुल्लाह दी चालास की ची कुरानियो चा सीना की ची कुरान दे अहलुल कुरआन हम अहलुल्लाह व खासतु दादा अल्लाह अहल दे ओ दादा अल्लाह खास बंदियान दी ची प मखदज मका उवी नहीं ची दागी निस्बत द कुरान सरवी अदगा अहलुल्लाह दी ची दा अगी लासो के कुरान दे अगी बल त कुरान खयो खपल कुरान वाई अहलुल कुरआन हम अहलुल्लाह व खासतु दा अहलुल्लाह दी खप प मखदज मका अहलुल कुरान चिवी ने दा अहलुल्लाह दी दा अल्लाह वाला खलक दे गोरे दा अल्लाह वाला खलक दे उलमा अगा खलक दे चे अहादीस व मुबारकों के राजी चे क़ियामत पौरस बा अल्लाह द आलिम सही तली द शहीद बवीन तलिल शी शहीद कुर्बानी वरकड़ी द खपल जान द शहीद बवीन तलिल शी द उलमा बा अल्लाह द क़ियामत पौरस सयानी तली द आलिम ब सही द कलम सही भाई अल्लाह तलियो दा भाई पतल द नेको की तली दा भाई द नेको पतल के बद आलिम द कलम सही तलिल शी अहलुल्लाह दी प मखदज मका अगा उलमा
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د علماء قدر کوي. یقبض العلم بقبض العلماء. دا علم بدر نګوري اوچت شي په قبض د علماء سره. که تاسو د علماء قدر نه کوئ نو علم الله داسې نه اوچتوي چې د خلقو د سینو نه به علم روباسي، د عالم نه به جاهل جوړ شي. نه، یقبض العلم بقبض العلماء. الله به درنه علما والي نه، چې د علماء قدر نه کوي الله به علما والي. چې علما الله والي څه چل به وشي؟ رؤوسا جهالا، جاهلان خلق به د قوم مشران شي. په محراب او په منبر به جاهلان خلق کینی، دا به جاهل سړي ته حواله شي. په دې بم جاهل ودرېږي او دلته بم جاهل کینی. نو سی چل به وشي؟ فافتوا بغیر علم. ندی نه و خلق د مسلو تپوس کوي، ندی سره خو به علم یي نه، ندی به فتوی ورکوي بغیر د علم نه. نو په خپله بم ګمراه شي او ټول خلق به ګمراه شي. چې علما نه ګمراهي به راځي. علما د قوم رڼا ده، دا د قوم ډیوي دي. ښه، د علماو مثال داسې دی: ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. په مخ د ځمکه علما داسې دي لکه په اسمان کې چې ستوري دي. اسمان په ستورو ښایسته دی او مخ د ځمکې په علماو ښایسته دی. نن چې هر عالم، نن چې هر مسجد کې د قرآن حافظ دی او هر روجه کې د قرآن حافظ ادریږي او تراو کې د قرآن کریم ختم کی، دا د دې علماو برکت دی. علما چې نه جهالت به راځي. نن یوه سانحه راشي، ظلم وشو، ټول علما وایي دا ظلم دی، دا بې انصافي ده. د ټولو علماو لړ د دغې خلاف دی او علما یې خلاف کوي. نن بیا هم د عوامو ژبې روچتېږي او هغه د علماو خلاف استعمالېږي. نن ټول علما بدنام دي. نن ټول مدارسو خلاف ته ژبه اوچتئ، د ټولو علماو خلاف ته ژبه اوچتئ. نو یو واقعه راشي، یوه سانحه راغله، د هغې د وجې نه نن ټولو مدارسو ته نسبت کول او علماو ته نسبت کول، ټولو علماو ته سپک کتل او ټولو مدارسو ته سپک کتل. دا بې انصافي ده، دا ظلم دی، دا د علماو سره خیانت دی او دا به تاسو له ښه نشي ګورئ. د علماو غوښې زخرداري دي. ښه، چا چې د عالم غوښه وخوړله دا به بیا برداشت ونه کړي. ګورئ، دا زخرداره غوښه ده، دا به برداشت نه کړي. دا هغه علما دي، ته چې نن د عالم پلارې، دا د چا برکت دی؟ مورې ته چې نن د حافظ قرآن مورې، دا د چا برکت دی؟ دا د عالم برکت دی. دی علماو ته دعا کوه. نن په یوه سانحه د ټول پاکستان مدارس بدنامه او په علماو پسې ژبې اوچتوه. ته تاریخ وګوره چې کله د ټول یو کال تیر شي، کال او د کال سروې وشي د ټولې دنیا، د ټولې دنیا سروې چې وشي د ټولې دنیا، نه چې په هغې کې وکاته شي او معلومات وکړلی شي، نو د پاکستان مدارس دا په ټوله دنیا کې اول نمبر دي. چې دا په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری هغه د پاکستان مدارس تیاری. خان دا د پاکستان د مدارسو کردار دی، په ټوله دنیا کې په اول نمبر دي. د پاکستان مدارس او د پاکستان علما. نن ورشه هر کور کې د قرآن حافظ موجود دی، هر کور کې هر خاندان کې د قرآن حافظ دی. دا هغه عالم دی، دا هغه استاذ دی چې سینه په سینه ستا بچی ته قرآن منتقل کړی دی. دا هغه استاذ دی چې ناسو او ستا بچی ته سینه په سینه باندې قرآن منتقل کړی دی. نن ته د هغې عالم خلاف ژبه اوچتئ. ستا بچی چې نن حافظ دی، دا د دې عالم برکت دی. ته د دې عالم خلاف ژبه اوچتئ. ته نن د دغې مدرسې خلاف ژبه اوچتئ چې هغې ستا بچی حافظ کړی دی، هغې تا له عالم بچی در کړی دی، هغې تا له حافظ بچی در کړی دی. نو د علماو خلاف ژبې اوچتول او د مدارسو خلاف ژبې اوچتول، دې کې دنده ډېر نیکان پاتې کېږي، دې کې دنده ډېر اهل الله دي، دې کې ډېر نیکان خلق دی. ستا د بچو سره به یې شفقت هم کړی،
ستا د بچی سره به 4-5 کاله چې خواري کړې وه او حفظ یې ستا بچي ته کړی، هغه قرباني د هغې عالم چرته لاړله، هغه ستړي د هغې عالم چرته لاړله چې ټوله ورځ لګیا دي، ستاسو د بچو په شا باندې ولاړ دي، ستاسو بچو ته خپل بچي ویلی دي او ستاسو بچي د قرآن حافظان کړل. کتابونو لیکلی دی وی حافظ ابن حجر په 9 کالو په عمر کې د قرآن حفظ کړو، 9 کالو عمر یو چې د قرآن حفظ یې کړو، 9 کالو عمر کې. نو تاسو نه منله، ما خپله 9 کالو عمر کې د قرآن حافظ لیدلی چې دا وسنی مدارسو پیدا کړي ده. د 9 کالو په عمر کې د قرآن حافظ چې تا ته میلاویږي، دا د چا برکت؟ دا د دې علماو برکت دی. علماو ته دعا کوئ چې له علما د من نه لر شول، مدارس د من نه لر شول، تاسو به بېدیني ووینئ، تاسو به فساد ووینئ. د خلیفه دربار ته یو کس راغی او په منبر کې ناست، وی زه 3 سوالونه کوم، مال دې خلق جواب راکړي. بیا به داسې حالات پیدا شي. وی ړومبی سوال مې دا دی چې د الله د ذات نه مخکې سو، د الله د ذات نه مخکې سو، وی دا زما اولنی سوال دی. دویم سوال زما دا دی چې په دې ټیم کې د الله ذات چاته ګوري، الله چاته ګوري په دې ټیم کې. دویم سوال مې دا دی. دریم سوال مې دا دی چې په دې ټیم کې الله ذات څه کوي؟ اوس مال د دې 3 سوالاتو جوابات راک. علماو ته دعا کوئ چې منځو کوي، علماو دا لپې چې اوچتوئ، علماو ته دعا کوئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی، وی زه به جواب وکړم، تاسو کښېنئ، د دې جواب به زه کوم انشاءالله. څنګه به جواب کوئ؟ ړومبی هغې رومي دانشمند ته وایي، وایي ته په منبر ناست وي، نو ته د منبر نه راکوز شه، زه چې دا جوابات کوم نو په منبر به یې کوم، ځکه اول ته په منبر ناست وي، سوالات دي. وی راکوز شه د منبر نه. چې هغه راکوز شو، امام صاحب رحمت الله علیه منبر ته وختو. دم مدرسې پاللی و، دم په مدرسه کې سبق ویلی و، د دم استاز و، دم مدرسې پیدا کړی و. دا ته چې کومو مدارسو پسې نن ردې بدې وایي، دم د دغې یوې مدرسې پاللی و. چې وخوتو نو وی اولنی سوال د ده دو چې د الله د ذات نه مخکې څه دي؟ انسی ورته شروع کړي، وی وایه د 20 نه مخکې څه دي؟ 19 18 17 10 لراغې، وی وایه د 10 نه مخکې څه دي؟ وی 9. وی مخکې څه دي؟ وی 8. وی د 8 نه مخکې څه دي؟ وی 7. چې 1 لراورسېد، ورته وی د 1 نه مخکې څه دي؟ حیران پاتې شو، وی د 1 نه مخکې خو هېڅ هم نشته. وی دا 1 چې یو انسه ده، دیتم خلق یو وی او دا الله ذاتم یو دی، دا مجازي 1 دی. نو چې د دې مجازي 1 نه مخکې څه نشته، نو چې دا حقیقي یو دی چې د ده نه مخکې بس صحیح. سړی حیران پاتې شو. وی د دویم سوال جواب دی دو چې تا وی چې د الله ذات اوس چاته ګوري؟ شمع یې راوغوښتله، شمع مومبتي دا یې بله کړله او کېښودله. وی دا مومبتي چاته ګوري؟ وی دا خو ټولو ته ګوري، دا خو هر چاته ګوري. مومبتي چې ته بله کې، د دې مخ کم طرف ته دی؟ مومبتي ټولو ته ګوري که نه؟ وی دا د الله د ذات مثال شو. وی تا دریم تپوس کړی و چې الله تبارک وتعالی په دې ټیم کې څه کوي؟ وی الله په دې ټیم کې دا کوي چې ته د منبر نه کوز کړی او زه یې ورته وخېجولم. وی په دې ټیم کې الله دا وکړو. حیرانه پاتې شو، حیرانه. ان العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د انبیاء وارثان دي. دا د انبیاء وارثان دي، دا تعالی د دین سرحدات ساتي. دا نن چې خلق په دین حمله نشي کولی، یو عیسائی را پاسېد او انجیل ورسره لاس کې د دهلی په بازار کې ودرېدو، چیلنج یې وکړو، وی دا انجیل برحق کتاب دی، وسني وخت کې قرآن نه دی. وی که تاسو وایئ چې قرآن برحق کتاب دی، نو الله بسم الله وی زه به انجیل ورته غورځوم او تاسو قرآن ورته وغورځوئ. چې کم پکې اور وسېځه جو، اب اوس وزل شي، چې کم پاتې شي هغه به برحق کتاب. تاله چې دا چیلنج څوک درکړي ته به څه کوې؟ خلق حیران پاتې شو. بیا بل ځای نه ښه، بیا وایي د پلانکي مولي صاحب نه تپوس وکړه. بیا هم زه یاد شم، بیا هم دا علما یاد شي چې داسې معامله راشي.
نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه پسې اطلاع راغله زه درلم تاسو عوام په قلاره کښېنئ د مذهب کتاب یې چیلنج کړی دی دا د مذهب پوه دی زه د مذهب عالم یم د جواب به زه کوم تاسو کښېنئ تاسو خلاص راغې ودرېدم عیسائی ولاړ دی انجیل ورسره لاس کې دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وایي نه داسې چیلنج به نه وي دا ته چې څنګه وایي انجیل به ورته نه ولې ته به انجیل ځان پورې نیسي او سره د انجیل به ورته دانګي او زه به قرآن ځان پورې نیسم او سره د قرآن به ورته دانګم چیلنج به داسې ښه ته به ورسره هم دانګې او زه به ورسره هم دانګم عیسائی حیران پاتې شو مسلمانانو ته یې وی تاسو مناظره او مقابله وګټله او په اوسني وخت کې موجوده وخت کې برحق کتاب چې دی هغه قرآن کریم خلق ورته ولې وی ما په دې انجیل پورې څه کیمیکل مګلی وو چې دا اور نشو سیزلی نو ما وی تاسو به قرآن اور کې کېدی زه به انجیل کېدم جو انجیل خو نه سیزل کېږي ما پې څه کیمیکل مګلی وو وی عبدالعزیز رحمت الله علیه داسې چیلنج راکړه وی دا زما یقین دی چې دې سره د قرآن اور ته ودانګي وي دی به سره د قرآن د اور نه روغ راوځي وي دا زما یقین دی دا زما یقین دی دا ما یقین دی بیا به د علما یاد شي بیا به د علما یاد شي آسان کار دی بس معمولی خبره شوي نی او په عالم پسې پر یقین وکړه زه خفه په دې یم مال پرون یو عالم ما ته یو عالم ویم برون یو ملګری وی ما ته په لار کې یو کس آواز وکړو چې تاسو دا چل کوئ وی ما ته یې د لرې نه غږ وکړو چې تاسو هم دا چل کوئ دا ما کړی دی ما خو تاسو ته وی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته چاوي طالب غلا وکړله هغه وی طالب نه دی دا ډاکو دی خو په جامه د طالب کې دی دا خو ډاکو مدرسې ته راغلی نو دا خو به څوک په یوه جامه کې مدرسې ته رادنده کېږي څوک په بله جامه کې رادنده کېږي خدای دې نه کړي یو تبلیغي نه ګناه وشي زه به ټول تبلیغ بدناموم یو مدرسه کې د عالم نه ګناه وشوله زه به ټول علما تارګټ کوم ما تاسو ته وی دی کې دند اهل الله دی اهل الله قسم په الله زما دی د الله په ذات قسمي چې په مدارسو کې داسې علما دي دننه چې د شپې د تهجد ټیمي ستا بچی ودی او هغه په تهجد ولاړی او ستا بچو ته په نوم دعاګانې کې الله دا بچی حافظ کی الله دا بچی عالم کی ته خبر نه غستا سو بچو ته دعاګانې کوي غستا سو بچو ما تخپل یو طالب علم وی د تقی عثماني صاحب دی مشرور چې کله د دارالعلوم کراچۍ محتممو رفیع عثماني صاحب رحمت الله علیه وی یو کاریگر مدرسه کې دننه کار کو کنه نو کاریگر زې سم کو طالب راغې غزې وران کو ویغه کاریگر بیا سم کو جو طالب بیا وران کو ویغه بیا سم کو جو طالب بیا وران کو ویغه کاریگر راغې محتمم سے ته شکایت کو ویغه طالب عمره وغختو او کاریگر عمره وی کاریگر ته وی چې ته د دې طالب نوکرې ښه ته به سمې او دی به ورانی ته به سمې او دی به ورانی دام علما دي دام ستا د بچو سره دي رویه ساتي په مدرسه کې دام شته دي دام اساتذه دي دام علما دي په مدرسو کې داسې علما درته خیمه چې ستا بچي ډوډۍ په نیمه ګېډو خوري هغه عالم به په هغه شپه ډوډۍ نه خوړلي چې طلبه وږي پاتې شي دا درته زه خیمه دا درته زه ښودی شم په مدرسو کې داسې علما درته هم خیم دسی علما په مدرسو کې پاتې کېږي اهل القرآن هم اهل الله دا اهل الله دی اهل الله دین خپل جبه راون غاړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم وو کنه مدرسې نه فارغ وو کنه یو مجوسی باندې قرض او قرض علماو کې دسی خلق دی مجوسی غیر مسلمی پاغه باندې قرض پیسې وي نو امام صاحب رحمت الله علیه ورغه د خپل قرض مطالبه تی کوله چې مال خپل قرض پیسې راکې چې امام صاحب ته ورغه نو پیسار پوری ګندګي ون خطل پلار هغه ګندګي د سی پاکوله د پیسار نو هغه د هغه مجوسی په دیوال باندې ولګیدل هغه نجاست ګندګي د هغه مجوسی په دیوال ولګیدل چې ولګیدل دغه په دیوال دې کې هغه مجوسی وروت اوس امام صاحب نه چا ګندګي دغه په دیوال ولګید د پیسار نه
امام صاحب اوس وی چې دا څنګه صفا کما کدا صفا کوم نو اسنا چې د دې دیوال نو ور سره خوره راونړيږي نو دا خو بیا د تاوان کول دي. په دې فکر کې امام صاحب رحمت الله علیه ولاړ دی چې هغه مجوسی روت. اوس هغه مجوسی امام صاحب تخپل عذر بیانې چې لکه ما سره پیسې نشته دی ما ته صبر وک. امام صاحب ورته دغه خبره روستو ده خو ستا په دې دیوال زمانه دا ګندګي ولګېدله ما په هزار صفا کو نو زه اوس دې فکر کیم چې ستا دا دیوال به څنګه صفا کوم. ما وی که دا صفا کوم او د دې نه خوره راوګرېږي نو خو ستا نقصان کېږي. مجوسی چې امام صاحب ته وکتو ښه وی ته زما د دیوال د پاکولو په فکر کې وی او هغه ورته وی دیوال به وروستو پاکي اول ما پاک که چې زه کلمه ووایم چې مسلمان شم. ښه مجوسی کلمه وویل هلته ایمان راوړو. ښه دا اهل الله دي. ښه ان العلماء ورثة الانبیاء. علما مه تارګټ کوئ علماو پسې بدې ردې مه وایئ. دا یاد ساتئ که علماو در پسې لپې اوچتې کړې د دې جواب بیا څوک هم نشي کولی. ګورئ ښه ملا جیون پیژنئ ملا جیون دا یو عالم دی دی راغی خطبې ته کېناست د وخت بادشاه راغی هغه یې مخې ته کېناست او ملا جیون په منبر کېناست. یو کس پاسېده ملا جیون ته وایي چې یو سړي د ریخمو استعمالولو ته جایز وي استعمالی د دې شرعي حیثیت څه دی. اوس بادشاه راغلی دی د وخت خلیفه حکمران راغلی دی او د ریخمو جامې اغوستې دی راغلی دی او ملا جیون په منبر ناست دی او کس ترې نه تپوس وکړو وایي د ریخمو استعمال څنګه دی. د وخت حکمران ناست دی. ښه عالم چې د چا په ګدۍ ناست دی د وخت حکمران دی ناست دی خو دی به دیني مسله بیانوي انشاءالله علما به ډېر مضبوط ووینئ په دې بابت کې. ښه اوس د وخت حکمران ناست دی او دلته د مسلې تپوس شو. ملا جیون ډایرکټ د منبر نه راکوش ملا جیون ډایرکټ د منبر نه راکوش چې راغې کور ته راغې بیبي ته وایي دا د پلانکي کس امانت دی دا د پلانی دی دا د فلانی دی دا به حواله کې ښه دا به حواله کې. بیبي ورته ولې بس ما نه د مسلې تپوس شوی دی او زه چې د هغې جواب ورکوم نو زما به پانسي بیا بس زه به پانسي کېږم نو ځکه مې درته دا امانتونه وښودل دا خلقو ته حواله که او زه لاړم شاید چې زه بیا رانه شم. د علماو داسې ژوند دی چې راغې او په منبر کېناست نو بیا سړي د مسلې تپوس وی د ریخمو استعمال څنګه دی. ملا جیون په منبر ناست دی او حکمران ناست. ملا جیون ورته وایي ملا جیون وی د ریخمو استعمال د نارینه د پاره دا ناجایز دی دا به نه استعمالی او څوک چې استعمالی او جایز ورته وایي نو دی د اسلام د دایرې نه خارج دی چې عقیده دی چې دا جایز بس اله ګوله جوړه شوه د وخت د حکمران خلاف فتوا ورکړله ملا جیون اله ګوله جوړه شول چې منځ شو خلق رسخت شو. حکمران د ملا جیون د گرفتاری حکم کوي دی گرفتار کوي او بیا به پانسي کو. ته زما خلاف فتوا ورکړې ده د هغې خلیف د حکمران زوی به د ملا جیون نه سبق وي شاګرد یې اره منډې کړې راغې استاذ ته ویو زما استاذ زما پلار حکمران دی ستا خلاف فتوا جاری کړله حکم جاری کو اوس به دې گرفتاری کیږي او بیا به دې پانسي کیږي. ملا جیون ورته ما گرفتاری ما پانسی کی ویاو ورشه سماغه اسلحه راوړی. خلک حیران شو چې څه به راوړي یوی لوټه راوړله یوی مسله راوړله چې اودسې وکړو ملا جیون په مسله ودرېده مونځ یې وکړو لپې اوچتې کړې زوی د دې ځای نه منډې کړې په پلار پسې لاړ. پلار ته وایي پلاره تا خو د ملا جیون د گرفتاری حکم ورکړی دی خو ملا جیون په مسله کېناست اوی کو ملا جیون لپی اوچتې کړي نه به د بادشاهي او نه به ته یې ګورې دا یاد ما ملا جیون ډېر د نږدې نه لیدلی دی. ښه مونږ علما ډېر د نږدې نه ولیدل چې دا علما کم خلق دی. ښه دا کم خلق دی او دا څه کوي دا څه کوي او ستا د بچو نه څه جوړوي دا ستا د بچو نه څه جوړوي. هغه بادشاه
एकदम راغې مولا جیون ته وی حضرت ما معاف که بس ما نه غلطي شوې ده ما معاف که زما خلاف چرته مقدمه د الله په دربار کې درج نه کړي دا علما مچېړئ که دې علماو مقدمه درج کړله یقین وکئ چې په مخ د ځمکه علما چې دي دا اهل الله دي دا اهل الله دي دا اهل الله دي دا مچېړئ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلقو ته وی زه په حقه یمه خلق ورته وی نه په حقه وی زه چې مړ شمه جنازه مې اوچته شي نو فیصله به وکړي تاسو بیا د علما وپېژنئ خو چې کله د من نه لاړ شي بیا ټول چغې ووایي بیا جاړئ بیا وایي پلان کې عالم ده خو مخلص و ده خو مدرسه جوړه کړې وه ده خو د قوم پیسې نه دي خوړلې دا وایي پېژنئ خو چې کله د خاورو سلی پې انبار کوي نو وایي پېژنئ چې کله سلی پې انبار شي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی ما به زما د حقانیت پته به زما د مرګ په ورځو لګي زه چې مړ شم نو فیصله به وکړي چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه میډیا و هغه وخت کې نه اخباراتو تاریخ لیکلی دي په تاریخ کې د ټولو نه غټه جنازه چې شوې هغه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه شوې او چې د جنازې لاش په روډ تیر شو غیر مسلم ولیدو نو 20,000 غیر مسلمو د هغه د مرګ په ورځ ایمان راوړو 100,000 غیر مسلمو ایمان راوړو چې کله امام المسلمین امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د دنیا نه لاړ دی علماو به څه کړي دی علماو به قربانۍ ورکړي دی علماو شپه ورځ فکر ستا د بچو دپاره دی موږ ستا بچې مدرسه کې داخل کو زموږ کې یو تمنۍ پلاره ستا نه هغه ورځ یېره شوله ستا نه هغه ورځ یېره ده نن زه چې تا پسې 3 کاله پس سوال جواب وکړم وام راشه نن ستا د بچي د ستربندي د راشه نن ستا بچی د حفظ نه فارغېږي او ته ولاړ او ما ستا بچي ته پګړۍ په سر کړله او ستا بچی تا سره حافظ بچی حواله کم او ته کور ته بوز هغه د یېر شول یوه مدرسه چې 30 او 40 حافظان دا تا ته درکې هغه تا یېر کړل هغه خوشحالي دي نن یېره ده هغه حافظ بچی چې د کور ته راوستو هغه د نن یېر دی دا د دغه استاذ کردار دی دا د دې مدرسو کردار دی نن په یوه سانحه باندې ما تاسو ته وي مونږ ټول اقرار کوو مونږ ټول وایو ظلم شوی دی ظلم نه چې د ظلم انتها شوی ده چې مور به خپل بچی لیږو د دې پلار به یې سار مانو د دې مور به یې سار مانو د دې مور به دا تمه و چې لکه زما د بچی به زه حافظ نم او ورځ به بچی مال راځي او زه به حافظ بچی نم او زه به پګړۍ ښکلوم او زه به د حافظ بچي مخ ښکلوم د مور یې دا ارمان او هغه مور په داسې حالت کې ولید چې هغه د برداشت نه بار دی دا یو سړی هم نشي برداشت کولی دا د یو سړی هم د برداشت نه ده او نه دا د برداشت معامله ده نه دا برداشت کیږي خو د یوې مدرسې او د یو عالم په وجه ټول علماو بیا ټولو مدرسو ته غلط نسبت کول ټول علما ټارګټ کول دا یاد ساتئ چې کم سړی د علماو بد وایي کم سړی د علماو بد وایي وګورئ زموږ د اکابرو خبرې وګورئ وایي دا سړی چې مړ شي او دی په قبر کې کېښودلی شي ړومبی حل به د ده سره ملایک دا کوي چې مخ به له د قبلې نه اړئ مخ په له د قبلې نه اړئ دا چې کوم عالم ویلي و هغه وایي زه ژوندی یم که چا د علماو ګستاخي کړي ما ته یې قبر وښیئ چې زه یې وسپړم چې ویښیم درته چې مخ په یې د قبلې نه وخت ستا مخ په له د قبلې نه اړئ ځکه چې په قبله کم خلق ولاړ دی خو علما دی تا د قبلې خاوندان روغ نه دي پرېښي علما هغه خلق دی چې د دې به الله د قلم سیانې تلي ښه الله به یې د قلم صحیح تلي د علماو نه خپلې ژبې راون غاړئ د علماو بد مه وایئ دا هغه مدارس چې دی په ملک لوی علما پیدا کړي دي نن چې په هر جماعت کې د قرآن حافظ ودرېږي او د تراوو ختم کوي دا د دې علماو برکت دی پلارانو میندو مونږ کې دقه ارمان دی اس لالچم نشته دی اس لالچم نشته دی دا علما هغه خلق دی چې خپل ژوند ستاسو بچو ته وقف کړی دی ستاسو بچو ته نو مونږ چې د مدرسه کې دستربندي
20-25 حافظان یو د دغه استاد بچی پکې نه د بچی پکې نه استاد د بچو دستربندي مونږ کې ارمان دی مال یو کس دا پټکې خپل کو مارته دا دی ولې خپل کو ما ته می مور وی چې کدا مولوی صاحب دی ولید نو دله ولا پټکې خپل کی مې ډیره خده زمنم ستاسو عقیدت د علماء سره منم خو مونږ سوایو زمونږ نه خبر یې زمونږ داړو خو لګو ګورای کنه چې زمونږ له کیسه دي مونږ وګورای کنه بیا خبرې کوه خیر دی خو ما وګوره مونږ وایو ستاده پګړې خوخه د پلاره مونږ وایو کور کې مور ستاده پګړې خوخه رزق بچی ته وای دا خپل کا خپل پګړې دا لاس د عالم خپل کدا علما خپل خلق دي ته بچو ته دا وایو زمونږ دی نه یو کتلی زمونږ دړه ارمان دا دی پلاره مورې مونږ به پیژنې ښه زمونږ دړه ارمان دا دی چې دا بچی دی ما سره سبق وای 2-3 کال تیر شي او پلار زه تاره وغواړم دی بچی دی حفظ کړی او پلار ته ولاړې او زه ستا ته ګوري بچی ته دی او زه دا پګړی روالم او ستا د بچی په سرې کېدم چې بچیا ستا د پلار دا پګړی خوښه وه زما یوازې پګړی سود نه کیږي هو مورې سره د دې پګړی حافظ بچی والا او عالم بچی والا مونږ دا پګړی رالو ستاسو د بچو نه قربانو دا ستاسو بچو ته په سر ږدو ټوله ورځ منډې ترړې ستاسو د بچو دي فکر هم ستاسو د بچو دی منډې ترړې یو ته سوال کړی بل ته سوال کړی دا ستاسو د بچو دپاره کوخه او زه خپل ټولو علماو ملګرو ته وایم خپلو ملګرو ته وایم خپل پیړ ته وایم چې مدرسه دا زمونږ جاګیر نه دی ښه دا د دې قوم امانت دی مونږ سره او دا بچی دا زمونږ جاگیر نه دی ښه دا مونږ سره د دې قوم امانت دی نه دا زما اختیار نه دی ښه دا ستا ما سره امانت یو بچی دی یو دی را سره مدرسه ده دا بچی دیم امانت دی او دا مدرسه دیم امانت ده زه علماو ته وایم خپلو د پیړ ملګرو ته وایم چې دا بچو دپاره مونږ داسې یو لکه نبی علیه السلام به صحابه ورته وی تاسو د پاره دسی یم لکه پلار چې د بچو د پاره زه تاسو د پاره دسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسماتی تتلیو چې واپس راغی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورله وبه یخی وی دا ودا چا یخی دی ودا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دې خو ډېر رکوټ نه دی ډېر کم عمر نبی علیہ السلام ورته دی خو راشه د سیزان پوری ونیوي استاد دی ته وي شاګرد دی ته وي ښه ځان پوری ونیو وی اللهم علمه الکتاب اللهم علمه الکتاب خدایا دته د کتاب علم ورکې دته د قرآن پوهه ورکې نن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رئیس المفسرین وای د تمام مفسرین سردار زه استادانو ته وایم زه محتممانو ته وایم زه د ادارې مشرانو ته وایم دې بچو له داسې مینه ورکئ دې بچو به ډډه کېږي کله نا کله ما سره چې دا بچې سبق وایي او د ده چې 10 او 20 ورځې تېرې شي د ده به ډډه کېږي نه د ده به ډه راډه کېږي د ده به مور یادېږي د ده به پلار یادېږي د سره به پیسې ختمېږي د ده به پیسو ته حاجت راځي د له داسې مینه ورکړئ چې دې تا ته د خپل له حال ویلی شي چې دې تا ته خپل له راسپړدی شي او دې تا ته مخې ته جړلی شي دې له داسې مینه ورکړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفی یو طالب ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وګې شو ډیر نو لار کې ناست یو صحابي پې راغی سلام کلام وشو تیر شو بل راغی سلام کلام وشو تیر شو صحیح نه وي د لوکي نه وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید چې خپل استاد یې ولید نبی علیه السلام ته په جړا شو نبی علیه السلام ورته ابو هریره ولې وی لوګې نن ډېر بدحاله کړی زوامه دا بچی به مونږ ته ړس پړي کله نا کله دی به وږي کېږي دې ته به تکلیف راځي دی له مدرسه کې داسې د عصري یو ځای پکار دی تم مینه نه ورکوي تم دا موقع نه ورکوي استاز هم نه ورکوي نو دی به دا اړه چاته سپړي دی به دا اړه چې ډک شي دی به دا چغې چاته وایي زوامه دی بچو له داسې مینه ورکوي چې دی راشي دې تا ته اړه وسپړي دی تا ته په جړا شي زه په دې ډېر خوشحاله شم مدرسې نه راوځم یو طالب راته اکثر ورکې ولاړي یاره کواره ورځ نه نو په دویمه خو یو ولاړي زه بیرې سې پوه شم همدې خوا راشه څه چل
مولوي صاحب پیسې را سره ختمې شوي دي. ښه پیسې ختمې دي، زه جیب ته لاس کم هم هوال بل راشي مولوي صاحب قرض پیسې راکه سلا مولوي صاحب خرچه را سره ختمه د انډیوالی ښه واله هو دا قرض نه دي ښه دا ستا دي. ان لکم بمنزلة الوالد للولد. مونږ خو نبی علیه السلام به صحابو ته وي زه داسې یمه لکه پلار چې د بچو دپاره پلار مونږ ستاسو د بچو دپاره په منزله د پلارانو یو ښه. زه چې به ټوله چوټیانې کله ورکمه داسې ورته کوله وومه وم طلباو بچوړو بار به خپل ډډ چاته نه ښکاره کوئ مونږ ته یې ښکاره کوئ مونږ هم پلاران یو وم چا سره کرایې نشته ما پسې راشئ شا به یې نه ران زه ورته کښېنم ما ټول را پسې راشي زمونږ ځای ته دومره کرایه ده بل دوی زمونږ ځای ته دومره وم راشه دا ټول ځان ته را کښېنومه وم دا دې کرایه شوله دا دې کرایه شوله دا دې کرایه شوله لږې ول به سیوا ورکړم هم په دې په سواړی کې به کې کباب هم وخوره او دغه به دې کرایه شي هو دا 200 پسې واله چې ځي نو مور له دې په دې باندې څه ووسه او بچیا چې کور ته لاړ شي نو دا هفته دې د مور او پلار د خدمت ته د بابا نه دې دعاګانې واله د مور نه دې دعاګانې واله د مور نه دې دعاګانې واله داسې نه ده چې ستاسو بچي مونږ را دنده کړي دي او بس تعلیم پسې والي دي او جیلونه هم جوړ کړي دي نه ستا بچی له ما مینه ورکړې ده ستا د بچی ما تپوس کړی دی ما ستا د بچی په وجه د خلکو سره لبدي کړي دي ښه ما ته ستا د بچو په وجه زه د خدای په کور کې ناسم چې د طلباو په وجه ما ته دنیا شي خلک اوس په لار کې غږ نه کوي ښه ما سره ذاتي دشمني نشته دی صرف د طلباو په وجه ما د طلباو سر خبره کړې د هغې په دې وجه زما سره اوس خلاف ته ولاړي د طلباو په وجه ما ته غږ په لار باندې نه کوي ښه دا د دې طلباو په وجه مونږ ستاسو بچو نه دا وجودونه قربان کړي دي ښه دا ژوند هم ستاسو د بچو سره تقسیم کړی دی ته لږ راشه ته وګوره زه ستا د بچي سره کومه رویه ساتم زه ستا بچي سره څه کومه زه ستا د بچي فکر کومه زه ستا د بچي د چای د روټۍ غور کوم چې مدرسې ته طالب راشي که نه وایي دا یتیم دی مولوي صاحب دا یتیم دی زه ورته هم ده ته به دا احساس هم نه ورکوئ چې د پلار نشته ښه زه استاز را وغواړم هغې استاز ته هم دا د پیسې شوې دی که پاپړ خوري دی که څه خوري دله به ته د ورځې او چې کله دا پیسې ختمیږي ما ته وایه زه استاز ته پیسې جمع کومه او هغه بچي ته هغه پیسې ورکوي انشاءالله دا صرف د مدارسو کردار دی که دی راته بل ځای وخو نوم راله بدل کوي انشاءالله دا یوه مدرسه ده چې زه به حافظ بچی در کوم او تا ته به یې ښیم او پلار به یې نه یو زه به یې حافظ حواله کوم ښه زه به یې کونډې مور ته حافظ بچی لیږم ښه مور ته وایم که خاوند دې نشته نه به دي خو زه به ستا بچی د سیال په سیالی کې برابروم ښه ما ستا د بچي نه د فیس تپوس نه دی کړی ښه ما ستا بچي ته دا نه دي ویلي چې ما له فیس راوړه ستا بچی ته هم ته سبق وایه وایي جامه هم دا به زه کومه چای روټۍ د دې غور به الله کوي خو موږ به په شا باندې ولاړ یو نن علما ستاسو د بچو په شا ولاړ دي او دقه علما دي چې خپل خوب هم ستاسو د بچو دپاره قربان کړی دی بیا درته وایم ښه هوښیار خلق یې ښه سنجیده خلق یې د مدارسو د علماو نه هم دا ژبې لږې راټولې کړئ دا ژبې لږې راونغاړئ دی ستاسو د بچو دپاره ډیر څه کړي دي دا بچي به هم ضایع کوي چېرته ښه دا بچي به هم د استادانو خیري ووایي نو بچي به هم ضایع شي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي کریم الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي ربه کریم الله د علماو حفاظت وکړي الله د مدارسو حفاظت وکړي ربه موږ سره دا بچي د قوم امانت دی ربه ښکلي حافظانې کې الله با عمل علما یې کې ربه څنګه چې د پلار او مور ارمان دی چې زه به خپل بچی حافظ یې نیم ربه حافظ یې کې ربه عالم یې کې ربه د ټولو مدارسو حفاظت وکړي ربه د علماو حفاظت وکړي ربه زمونږ ملک د علماو وینه ارزانه ده مونږ خو یوه ورځ ستاسو ته ګیله ونه کړله مونږ یوه ورځ ستاسو ته ګیله ونه کړله چې زما د دې وینې قیمت ولې په دې ملک کې نشته دی زمونږ دا وینه ولې ارزانه ده مونږ خو دا ګیله تاسو نه کوو او تاسو معمولی خبره په علماو را پنډ کېږي او په مدارسو را پنډ کېږي ربه مونږ ټولو نه رضا شي ربه زمونږ د ملک حفاظت وکړي ربه زمونږ د ملک حفاظت وکړي ربه تمام مدارس کامیاب کړي الله قرضداري د قرض نه خلاص کړي ربه بیمارانو ته روغ صحت ورکړي ربه څومره وفات دي د هغې مغفرت کامله نصیب کړي
व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।